Yes, sir. Yes, sir. Okay, in this session, we already started our unit number 4, right? Unit number 4 is started already. Okay. So in this unit, we will study array and structure. Means what? Array is completed already, right? Array part is completed. Here we will complete structure today. So today's topic is structure. So from this syllabus, structure is a 4.5. Here enumerated is also completed in last lecture. So we will start from structure, that is unit number 4.5. Okay. So structure, definition of structure is: structure is a collection of dissimilar, that is different data elements in continuous memory location with single name. Means what? In one structure we can store integer, float, character, double, different data type in one structure. Means what? Inside array we can store only integer element in integer array, float element in float array, character element in char array. Means what? Array requires different data type to store different data elements. Means what? Integer array can hold only integer data type, right? Float array can hold only float data type. Means what? Here I declare one integer array, integer a of 5. Means what? This array can hold 5 elements whose data type is integer, right? It cannot hold float, right? It cannot hold character data type, double data type, right? String data type. String is also not supported. So in array we can store only similar data element, but for structure, here structure, here I will create one structure. How to create? First use struct keyword. अगोदर struct keyword लिहायचा आहे, त्यानंतर त्या स्ट्रक्चरचं नेम. सपोज ABC is my structure name. सो हिअर ओपन क्लोज कर्ली ब्रॅकेट, आणि याच्यामध्ये तुम्हाला हवे ते व्हेरिएबल तुम्ही या स्ट्रक्चर मध्ये क्रिएट करू शकता. सो इंटिजर के, character n is having 10 values, that is character, float p, and here you can create one structure variable like use structure name abc, and suppose q as a structure variable. Means what? This q is created inside memory. Q is created, it has three different values. What are? First one is value of k is stored inside q, value of n is stored, and value of p is stored. If I created another one variable like this, structure name abc, and my structure variable name is z. So z is also created inside memory with three fields. किती field आहेत structure मध्ये? k, n and p. So या सगळ्यांची कॉपी त्या व्हेरिएबल मध्ये तयार होईल. K, n and p, and you can give any value. Suppose here k is equal to 10 and for z is equal to 20. Here value of n is equal to suppose xyz, and value of n is equal to suppose pqr, string value, right? P is equal to here 1.3, here 3.5. means variable name same, but here structure variable is different, q आणि z. मग q साठी knp च्या व्हॅल्यूज वेगळ्या असतील, z साठी knp च्या व्हॅल्यूज वेगळ्या असतील. मग स्ट्रक्चर कॅन होल्ड डिफरंट, दॅट इज डिसिमिलर डेटा टाईप, राईट? बघा, एका स्ट्रक्चर मध्ये आपण इंटिजर, कॅरेक्टर, फ्लोट स्टोअर करतोय. मग तेच ऍरे मध्ये काय? नो, इट सपोर्ट ओनली सिमिलर डेटा टाईप. तुम्हाला फ्लोट स्टोअर करायचा आहे ना, मग फ्लोट ॲरे डिक्लेअर करा. ओके, मग या ॲरे मध्ये फ्लोट व्हॅल्यू स्टोअर होईल. तुम्हाला कॅरेक्टर स्टोअर करायचं तर कॅरेक्टर ॲरे डिक्लेअर करा, राईट?
म्हणजे वेगवेगळे ॲरे लागतील, पण एका स्ट्रक्चरमध्ये एबीसी स्ट्रक्चरमध्ये आपण सगळे डेटा टाईप ॲट अ टाइम यूज करू शकतो. दॅट इज दी फीचर ऑफ स्ट्रक्चर. ओके, सगळ्यांना समजलं का स्ट्रक्चर म्हणजे काय? येस सर. ओके, आता आपण त्याचा एक स्मॉल प्रोग्राम बघूया. स्ट्रक्चर मीन्स व्हॉट. ओके, so here I will create one program. Structure, so new file. ओके, आपण एक छोटा प्रोग्राम घेऊया. सपोज hash include our header file stdio.h. त्याच्यानंतर काय, void मेन फंक्शन, तिथून आपल्या प्रोग्रामचं एक्झिक्युशन सुरू होणार आहे. मेन फंक्शन तयार केलं. आता या मेन फंक्शन मध्ये मी एक स्ट्रक्चर तयार करतो. सपोज स्ट्रक्चर कसं तयार करायचं, स्ट्रक्ट कीवर्ड वापरायचा पहिल्यांदा. स्ट्रक्चरचा काय कीवर्ड, स्ट्रक्ट. त्यानंतर तुमच्या स्ट्रक्चरचं नाव तुम्ही देऊ शकता. सपोज माय स्ट्रक्चर नेम इज person. Okay, my structure name is person, and here I assign values for person. Person शी रिलेटेड डेटा काय, इंटिजर. सपोज त्याचा आधार नंबर असेल. ओके, आधार, इंटिजर आधार. त्यानंतर त्याचं नेम, कॅर. नेम साठी आपण त्याचं नेम स्टोअर करण्यासाठी 15 कॅरेक्टर्स घेऊया. मॅक्झिमम 50 कॅरेक्टर्सचं नेम असू शकतं. सो आपण तेवढा साईज त्याला एन ॲरेला दिलेली आहे. ओके, तेवढी साईज त्याला दिलेली आहे. त्यानंतर नेक्स्ट, सपोज त्याचा ॲड्रेस, कॅरेक्टर ॲड्रेस. ओके, त्याला नाव देऊया ए, आणि त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू देऊया 50 कॅरेक्टर्स त्याच्यामध्ये होल्ड होतील. ओके, इंटिजर आधार कॅरेक्टर एन. सपोज त्याची सॅलरी, फ्लोट घेऊया, फ्लोट सॅलरी. ओके, तर एवढे आपण त्याचे व्हेरिएबल्स घेतलेले आहेत. एक आधार नंबर, नेम, ॲड्रेस अँड सॅलरी. ओके, आता या स्ट्रक्चरचा व्हेरिएबल आपल्याला तयार करावा लागेल. सपोज मी पी व्हेरिएबल तयार केला. आता हे व्हेरिएबल तयार करण्याचे खूप वेज आहेत. आता मी पहिला प्रोग्राम थ्रू व्हॅल्यू कशा द्यायच्या ते बघूया. सपोज या स्ट्रक्चरचा व्हेरिएबल मी तयार केला, स्ट्रक्ट पी. स्ट्रक्चरचं नाव काय आहे, पर्सन. व्हेरिएबलचं नाव दिलं मी पी, इज इक्वल टू. आता या ओपन क्लोज ब्रॅकेटमध्ये आपल्याला व्हॅल्यू द्यायच्या असतात. ओके, या ओपन क्लोज ब्रॅकेटमध्ये आपल्याला व्हॅल्यू द्यायच्या. आता आधार नंबर, सपोज एक व्हॅल्यू घेऊया. सपोज दिस इज नंबर. नेम घेऊया त्याचं, सपोज एबीसी. त्याचा ॲड्रेस घेऊया, सपोज पुणे. ओके, त्यानंतर त्याची सॅलरी देऊया, सपोज 12,075. ओके, तर या व्हॅल्यूज कशा द्यायच्या आहेत, ज्या सिक्वेन्सने इथे व्हेरिएबल तुम्ही डिक्लेअर केलेत. म्हणजे आधार पहिल्यांदा डिक्लेअर आहे तर त्याचे व्हॅल्यू अगोदर द्यायचे. त्यानंतर काय, नेम, मग नेमची व्हॅल्यू दिली आहे. कॅरेक्टरची व्हॅल्यू दिली आहे. अँड सॅलरीची व्हॅल्यू दिलेली आहे. ओके, तर अशा पद्धतीने त्या पर्सनची व्हॅल्यू तिथे स्टोअर्ड होते. राईट. आता त्यानंतर मग मला प्रिंट करायच्या आहेत या व्हॅल्यू. सो युझिंग प्रिंट एफ. सो हिअर person p. So first value is, suppose Aadhaar number. I want to print his name. So /n. How to access name? Name is equal to %s येणार आहे. बरोबर, स्ट्रिंग आहे, कलेक्शन ऑफ कॅरेक्टर, कॉमा. नेम कुठे स्टोर्ड आहे, एन मध्ये स्टोर्ड आहे. एन मध्ये स्टोर्ड आहे. ओके, तर मग काय, कसा ऍक्सेस करणार आता एन, तर एन कुठे स्टोर्ड आहे,
या पी व्हेरिएबल मध्ये, बरोबर, पी व्हेरिएबल मध्ये. मग कसा ऍक्सेस करणार? पी डॉट नेम पी डॉट एन ने तो काय होईल? ऍक्सेस होईल. पी डॉट एन. ओके, कंपाईल, सेव्ह करूया. एस नाव दे, एस टी. ओके, नेम प्रिंट झालंय बघा, राम. ओके, कारण राम कुठे स्टोर्ड आहे? स्ट्रक्चरच्या पी व्हेरिएबल मध्ये, आणि फील्ड कोणती आहे? एन आहे. मग मी पी डॉट एन, ती जर मला ऍक्सेस करायची असेल तर स्ट्रक्चरचा व्हेरिएबल डॉट त्या फील्डचं नाव एन, म्हणजे एन आहे व्हेरिएबल आहे, म्हणजे पी डॉट एन ऍक्सेस करायचं असेल तर तुम्हाला डॉट ऑपरेटरचा यूज करावा लागेल ऍक्सेसिंगसाठी. अशाच पद्धतीने तुम्ही त्याचा आधार नंबर, ऍड्रेस प्रिंट करू शकता. नेक्स्ट printf will print ऍड्रेस. ऍड्रेस पण काय? कलेक्शन ऑफ कॅरेक्टर, तो पर्सेंटेज पी डॉट काय येईल आता? कोण सांगतंय? ऍड्रेस कुठे स्टोर्ड आहे आपला? ए ए मध्ये आहे, बरोबर, ए मध्ये, इथे पुणे. सो पे डॉट ए. ओके, ऍड्रेस विल प्रिंट. देन मला आधार नंबर प्रिंट करायचा आहे. येस, मग इथे काय लिहावं लागेल? आधार. आपण इथे एक छोटी व्हॅल्यू घेतलेली, नो प्रॉब्लेम. पी डॉट काय येणार इथे? आधार. राईट. आणि नेक्स्ट काय आहे? सॅलरी. हे नाही सांगितलं मला कोणी. आधार कसा आहे? इंटिजर आहे. मग फॉर्मॅट स्पेसिफायर काय येणार आहे? पर्सेंट डी. डी येणार आहे ना, पर्सेंट डी, कारण तो इंटिजर आहे. फ्लोट साठी काय आता? सॅलरीसाठी पर्सेंट एफ. पर्सेंट एफ, बरोबर. ई डॉट सॅलरी, सॅलरी, ई डॉट सॅलरी आपण केलेलं आहे. बघूया, कंपाईल अँड एक्झिक्यूट. बघा इथे आता मी स्ट्रक्चर तयार केलंय. स्ट्रक्चर कसं तयार करायचं? स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्चर नाव, आणि आतमध्ये तुम्हाला हवे एवढे व्हेरिएबल डिक्लेअर करू शकता. मी नेम साठी, ऍड्रेस साठी ए केलाय. तुमचं नेम 15 कॅरेक्टर पर्यंत असू शकतं, तेवढी व्हॅल्यू तो ऍक्सेप्ट करेल. ऍड्रेस 50 कॅरेक्टर पर्यंत व्हॅल्यू ऍक्सेप्ट करेल. लेस दॅन चालेल, इक्वल टू चालेल, ग्रेटर दॅन 50 चालणार नाही, कारण त्याची साईज आहे ती. फ्लोट सॅलरी, सॅलरी डिक्लेअर केली. आता यांच्या व्हॅल्यू मला द्यायच्या आहेत. सो दिस इज दी फर्स्ट वे. प्रोग्राम मध्येच आपण व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. युजर कडून घेतलेल्या आहेत का? नो. मग किती वेळा? 1000 वेळा जरी हा प्रोग्राम रन केला, आउटपुट काय असणार आहे? हेच असणार आहे, राम पुणे 1456 अँड 1200.75. ओके, लास्टचे डिजिट 0 होणार आहेत फ्लोट मधले. तर मग मला दुसऱ्या पर्सनची व्हॅल्यू प्रिंट करायची असेल, तर दुसऱ्या पर्सन साठी व्हॅल्यूज ऍक्सेप्ट करायची असेल तर काय करावं लागेल? अजून एक व्हेरिएबल घ्यावा लागेल. मग अजून एक व्हेरिएबल तयार करूया, पर्सेंट सी. ओके, इथे याचं नाव बदलूया, क्यू देऊया, क्यू. ओके, मी काय दिलंय इथे? नेम दिलेला आहे क्यू. मग काय, या व्हॅल्यूज आपल्याला याच सिक्वेन्स मध्ये द्यावे लागतील, जसे वर स्ट्रक्चर मध्ये डिक्लेअर आहे. पहिल्यांदा आधार, नंतर नेम, नंतर काय? ऍड्रेस, देन सॅलरी, राईट. सो आधार नंबर इज सपोज 1001, देन नेम इज श्याम, address is Nashik, and salary is 2050.12. ओके, आता हेच प्रिंट करायचं असेल तर काय? हेच प्रिंट एफ आपल्याला अगेन लागतील. सो कॉपी केले सगळे आणि ते पेस्ट करून टाकले. इथे काय येईल? फक्त पी च्या ऐवजी काय येणार आहे? क्यू. येस, क्यू येणार आहे, कारण आता व्हेरिएबलचं नाव चेंज झालेलं आहे. आपल्याला दुसऱ्या पर्सनच्या व्हॅल्यूज प्रिंट करायच्यात. बाकी लॉजिक सेम आहे. तो क्यू. सेव्ह,
कंपाईल अँड एक्झिक्यूट. ओके, इट इज प्रिंटेड. बघा, नेम राम पुणे 14561200 या 4 प्रिंटफने प्रिंट केलंय. नंतर नेक्स्ट 4 प्रिंटफने काय प्रिंट केलंय, क्यू ची व्हॅल्यू प्रिंट केलेली आहे. श्याम नाशिक 1001 3250120. ओके, तर या व्हॅल्यूज त्याने घेतलेल्या आहेत. मग आता हे झालं प्रोग्राम थ्रू व्हॅल्यू असाइन करणे. ओके, प्रोग्राम थ्रू व्हॅल्यू आपण असाइन केलेले आहेत. व्हेरिएबल क्रिएट केला आणि मग व्हॅल्यू दिल्या आहेत, राईट. तर अशा पद्धतीने फर्स्ट वे तुम्हाला आहे व्हॅल्यूज देण्यासाठी. ओके, अशा फर्स्ट वे आहे व्हॅल्यू देण्यासाठी. मग आता स्ट्रक्चर बघूया. Structure is a collection of different data elements, right? Yes, in my structure there is a integer, character and float also. So right, structure is a collection of different data elements in continuous memory location. म्हणजे स्ट्रक्चरला मेमरी कशी लागते, जी कंटिन्युअस फ्री असेल ती मेमरी लागते. मी सांगितले ॲरे एक्सप्लेन करताना. विथ सिंगल नेम, माझ्या स्ट्रक्चरचं नाव काय आहे इथे? यस, व्हॉट इज माय स्ट्रक्चर नेम? पर्सन आहे, राईट, पर्सन. आणि पी आणि क्यू काय आहेत, त्याचे व्हेरिएबल आहेत. ओके, यामध्ये कन्फ्युजन होतं. स्ट्रक्चर नेम इज पर्सन अँड पी आणि क्यू काय आहेत, त्या पर्सनचे व्हेरिएबल आहेत. जसं आपण इंटिजरचा व्हेरिएबल तयार केलाय आधार, आता आपण आपला स्वतःचा एक डेटा टाईप तयार केलाय. मग या पर्सन डेटा टाईप मध्ये काय काय स्टोर्ड असेल, इंटिजर नंबर, स्ट्रिंग व्हॅल्यू आणि फ्लोट नंबर आपण स्टोअर करू शकतो. म्हणजे आपण आपला युजर डिफाईन व्हेरिएबल तयार केलाय पी आणि क्यू. स्ट्रक्चर इज ए युजर डिफाईन डेटा टाईप. बघा, आपण आपला डेटा टाईप तयार केला अशा पद्धतीने. सो हिअर फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर कॅन होल्ड डिफरंट डेटा टाईप ऑफ डेटा एलिमेंट. means we can store integer, float, string, char value in one group of element, right? हे आपण आता प्रोग्राम मध्ये बघितले. If you want to access structure member in C, structure variable should be declared. आता मला या व्हॅल्यूज ऍक्सेस करायच्या आहेत, आधार, एन, ए, सॅलरी. मग आपल्याला काय तयार करावं लागलं, स्ट्रक्चरचा व्हेरिएबल पी तयार करावा लागला. मग पी मध्ये या चारही फील्ड स्टोर्ड असणार आहेत. त्या 4 फील्ड्सना मी व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. तसंच मी क्यू व्हेरिएबल तयार केलाय, त्या क्यू मध्ये सुद्धा या 4 फील्ड असतील, कारण क्यू हा पर्सन स्ट्रक्चरचा व्हेरिएबल आहे. मग त्या 4 व्हॅल्यूजना मी इथे कर्ली ब्रॅकेट मध्ये व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत, जसं आपण ॲरेला देतो. So second one is completed. Many structure variable can be declared for same structure and memory will be allocated for each separately. तर आपण आता या प्रोग्राम मध्ये काय केलेलं आहे की स्ट्रक्चर व्हेरिएबल तयार केलेला आहे. कोणता? पी आणि क्यू. मग पी आणि क्यू साठी कम्प्युटर म्हणजेच कंपायलर काय करणार आहे, वेगवेगळी मेमरी असाइन करणार आहे, सेपरेट मेमरी असाइन करणार आहे. ओके, नेक्स्ट, it is best practice to initialize a structure to null while declaring. If we don't assign any values to structure member, जर मला कोणत्याच व्हॅल्यू या पी ला असाइन करायच्या नसतील, सपोज मी अजून एक व्हेरिएबल तयार केला, स्ट्रक्ट काय पर्सन एम हा व्हेरिएबल तयार केला इज इक्वल टू, सध्या त्याला कोणतीच व्हॅल्यू मला असाइन करायची नाहीये, तर मी काय करणार, याच्यामध्ये नल व्हॅल्यू स्टोअर करणार आहे. नल मीन्स नथिंग. तिथे नल म्हणजे सिस्टीम जनरेटेड व्हॅल्यू असते. ओके, तर 4 व्हॅल्यूना मी काय देणार, नल 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 नल. म्हणजे सध्या त्याच्यामध्ये नल व्हॅल्यू स्टोअर्ड आहे, म्हणजे सध्या त्याच्यामध्ये आपल्याला हवी ती व्हॅल्यू आपण नंतर असाइन करू शकतो. ओके, दिस इज द फीचर. नेक्स्ट, we can access structure elements using dot operator. बघा इथे डॉट ऑपरेटरचा आपण यूज केलाय, राईट. आता मला पीचं नेम, पी व्हेरिएबलचं नेम फील्ड ऍक्सेस करायचंय. मग कसं करणार, डॉट ऑपरेटर लिहिलंय, पी व्हेरिएबलचं नाव पी आणि त्याची फील्ड कोणती आहे ऍक्सेस करायची, एन. मग दोघांमध्ये डॉट लावलेला आहे, म्हणजे तो काय करणार, पी व्हेरिएबल मध्ये जाणार, त्याचं एन व्हेरिएबल ऍक्सेस करणार, दॅट इज राम, राईट.
राम ऍक्सेस झालेलं आहे. त्यानंतर सॅलरी ऍक्सेस करायची असेल तर सॅलरीचा व्हेरिएबलचं नाव काय सॅलरी, पण तो कुणाचा ऍक्सेस करायचा, सपोज क्यूचा ऍक्सेस करायचा आहे. मग काय व्हेरिएबल नेम क्यू डॉट सॅलरी. मग काय करणार कंपायलर, तो चेक करेल स्ट्रक्चरचे व्हेरिएबल पी आणि क्यू आहेत, मग कुणासोबत मॅच झालं हे नेम क्यू सोबत. मग त्या क्यूच्या तो सॅलरी फील्ड मध्ये जाईल. सॅलरी फील्ड कुठे, इथे 325012 ते प्रिंट होईल. ओके, so these are the 5 features of structure. Features of structure, these are the features. आता डिक्लेरेशन बघा, आपण स्ट्रक्ट कीवर्डचा यूज केला, स्ट्रक्चर नेम दिलं आणि स्ट्रक्चर मध्ये तेवढे व्हेरिएबल्स क्रिएट करू शकतो. आणि त्यानंतर स्ट्रक्चरचा व्हेरिएबल तयार करण्याचे 2 वेज आहेत. एक तर तुम्ही इथे व्हेरिएबलचं नाव देऊ शकता, किंवा मग दुसरा वे आहे स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर नेम तयार झाल्यानंतर इथे सेमिकोलॉन द्यायचा स्ट्रक्चरच्या एंडला, त्यानंतर स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर नेम व्हेरिएबल 1 व्हेरिएबल 2 अशा व्हॅल्यू देऊ शकता. तर इथे बघा बुकचं स्ट्रक्चर तयार केलंय, स्ट्रक्ट बुक, त्याच्यामध्ये त्याचं नेम, प्राइस, पेजेस आणि त्याचे व्हेरिएबल किती तयार केलेत, B1 B2 B3. म्हणजे B1 मध्ये सुद्धा नेम, प्राइस, पेजेसची फील्ड असेल, B2 मध्ये सुद्धा नेम, प्राइस, पेजेसची फील्ड असेल, B3 मध्ये सुद्धा 3 फील्ड असतील. सो दिस इज फर्स्ट हाऊ डिक्लेअर स्ट्रक्चर. सेकंड वे, त्यांनी बघा जे इथे त्यांनी कर्ली ब्रॅकेट नंतर B1 B2 B3 दिलं होतं तेच चेंज केलंय. खाली खाली स्ट्रक्ट बुक B1 B2 B3 आपण हा वे वापरला. इथे आपण व्हॅल्यू सुद्धा दिलेले आहेत, बट आपण सेकंड वे वापरलाय. बघा स्ट्रक्ट स्ट्रक्चर नेम आणि त्या व्हेरिएबलचं नाव हेच आपण इथे केलंय. आता हे युजर कडून घेण्यासाठी त्यांनी व्हॅल्यू दिलेल्या नाहीत. तर बघा B1 क्रिएट झालाय मेमरीमध्ये, B2 आणि B3 सुद्धा क्रिएट झालाय आणि प्रत्येकामध्ये 3 फील्ड आहेत, नेम, प्राइस आणि पेजेस. तर यामध्ये नेम स्टोअर्ड होईल, यामध्ये B1 B2 B3 ची प्राइस स्टोअर्ड होईल आणि यामध्ये पेजेसची व्हॅल्यू स्टोअर्ड होईल. आणि हे पूर्ण स्ट्रक्चर कुणाचं आहे, बुकचं स्ट्रक्चर आहे. राईट, म्हणजे या पूर्णला कोण पॉइंट आउट करणार आहे, बुक पॉइंट आउट करणार आहे, कारण स्ट्रक्चरचं नाव काय आहे, बुक. ओके, सो इनिशियलायझेशन ऑफ स्ट्रक्चर. तर आपण इनिशियलायझेशन म्हणजे त्याला व्हॅल्यू असाइन करणे. तर आपण बघा इथे आपण पर्सन घेतलेला आहे, तर बघा आपण हा वे यूज केलाय. नेम पहिल्या B1 ची व्हॅल्यू BEC, प्राइस 250 आणि पेजेस किती आहेत त्यामध्ये 900 आहेत. राईट, त्यानंतर सेकंड घेतलेला आहे PIC, नेम PIC, प्राइस 495 आणि पेजेस 0. नेक्स्ट B3 घेतलेला आहे, नेक्स्ट व्हेरिएबल B3 कसा घेतलाय बघा, B3 मॅथ्स नाव दिलंय, त्याचं नेम, प्राइस दिलेले 485 आणि पेजेस दिलेले आहेत 1300. तर B1 B2 आणि B3 3 व्हेरिएबल तयार केलेले आहेत स्ट्रक्चरचे. तसंच आपण पर्सनचा स्ट्रक्चर तयार केलाय आणि P आणि Q तयार केलेत, सेम वे वापरलाय. आता नेक्स्ट ऍक्सेसिंग स्ट्रक्चर एलिमेंट्स. स्ट्रक्चरचे एलिमेंट कसे ऍक्सेस करायचे. ओके, स्ट्रक्चरचे एलिमेंट, हाऊ टू ऍक्सेस स्ट्रक्चर. वी कॅन यूज डॉट ऑपरेटर फॉर ऍक्सेसिंग एलिमेंट्स फ्रॉम स्ट्रक्चर. डॉट ऑपरेटर आपण यूज करू शकतो. बिफोर डॉट ऑपरेटर देअर मस्ट ऑलवेज बी ए स्ट्रक्चर व्हेरिएबल अँड आफ्टर द डॉट देअर मस्ट ऑलवेज बी ए स्ट्रक्चर एलिमेंट. बघा इथे तेच केलंय आपण. डॉटच्या अगोदर काय, स्ट्रक्चर व्हेरिएबल P आणि डॉटच्या नंतर काय, त्यातला व्हेरिएबल म्हणजे A म्हणजे काय, ऍड्रेस. तर अशा पद्धतीने तुम्ही ऍक्सेस करू शकता. तर हे आता प्रोग्राम मध्ये आपण व्हॅल्यू दिलेले आहेत, युजर कडून घेतलेले आहेत का, नो. मग आता युजर कडून कशा ऍक्सेप्ट करायच्या या व्हॅल्यू, त्याच्यासाठी इथे बघा हा प्रोग्राम दिलेला आहे. राईट ए प्रोग्राम युझिंग 1 minute. Using structure information to print those information. तर स्टुडंट साठी स्टुडंटची इन्फॉर्मेशन प्रिंट करायचे त्यांना. मग त्यांनी काय केलंय, स्ट्रक्ट स्टुडंट आणि त्याचे हे व्हेरिएबल्स तयार केलेले आहेत. राईट, मग आपण या पर्सनला
कन्वर्ट करूया. तर आता आपल्याला या व्हॅल्यूज काय करायच्या आहेत, युजर कडून घ्यायच्या आहेत, बरोबर, युजर कडून. ओके, सध्या आपण एकासाठी पाहूया, नंतर दुसरा घेऊया. ओके, तर मी इथे काय केलंय, इथेच व्हेरिएबलचं नाव दिलं पी. हे कसं देतो बघा. आता या पी च्या व्हॅल्यू, पी साठी आधार, पी साठी नेम, पी साठी ऍड्रेस, पी साठी सॅलरी युजर कडून ऍक्सेप्ट करायची. सो हिअर माय मेसेज printf एंटर नेम. ओके, सो त्याने एंटर नेम केलं पाहिजे. मग स्कॅनएफ कुठे स्टोअर करायचं ते एम्परसेंट पी डॉट एन मध्ये स्टोअर करायचं, राईट. मग असंच printf /n एंटर ऍड्रेस, राईट, एंटर ऍड्रेस. सो दिस मेसेज विल प्रिंटेड. आणि स्कॅनएफ ने आपल्याला रीड करायचंय. सो %s एम्परसेंट पी डॉट ए. ओके, सो दिस वन इज प्रिंटेड. मग आपल्याला काय आधार आणि सॅलरी पण प्रिंट करायचे आहे. सो आय विल कॉपी दिस अँड हिअर आय विल पेस्ट. सो हिअर एंटर आधार, message is different, Aadhaar, and here where to stored, Aadhaar is integer, so %d and p dot Aadhaar. Then enter salary, and then where to store this p dot salary, right, p dot salary, and here format specifier is float, so %f. तर आता आपण युजर कडून व्हॅल्यू ऍक्सेप्ट करणार आहोत. वी कॅन ऍक्सेप्ट व्हॅल्यूज फ्रॉम युजर. बघा, या प्रोग्राम मध्ये आपण आता युजर कडून ऍक्सेप्ट करणार आहोत. कंपाईल, एंटर नेम. सो माय व्हॅल्यू ऑफ नेम इज सपोज मनोज. एंटर ऍड्रेस, एंटर ऍड्रेस, सिटी नेम दिलाय. आधार नंबर 1456, सॅलरी 7898.123. ओके, बघा, नेम प्रिंट झालंय, ऍड्रेस प्रिंट झालाय, आधार प्रिंट झालंय, सॅलरी. आता इथे स्ट्रक्चर मध्ये उरलेल्या व्हॅल्यूज तो काय करतोय की सिस्टीम जनरेटेड घेतोय. पण आपली व्हॅल्यू चेंज आहे का, 7898 व्हॅल्यू आहे, राईट. तर या सिस्टीम, आता आपण युजर कडून व्हॅल्यू ऍक्सेप्ट केली, राईट. मग तुम्ही हवी ती व्हॅल्यू प्रत्येक वेळी रन करून प्रोग्रामला देऊ शकता, नो प्रॉब्लेम, राईट. नेम दिलं, ऍड्रेस, आधार नंबर अँड सॅलरी. ओके, तर अशा व्हॅल्यू हव्या त्या व्हॅल्यू तुम्ही आता युजर कडून ऍक्सेप्ट करू शकता. सो दिस अनदर. पहिल्या वे मध्ये काय पाहिलं की डायरेक्ट करली ब्रॅकेट, अशाच व्हॅल्यू काय होतील या बदलता नाहीत. प्रोग्राम मध्ये जेव्हा चेंज कराल तेव्हा चेंज होतील, बरोबर ना. आता काय, ह्या रनिंग मध्ये व्हॅल्यू आपण युजर कडून ऍक्सेप्ट करू. सो दिस इज बेटर वे. आता हा झाला पहिला पर्सन. मला अजून एक व्हेरिएबल आहे, तो मी कडून क्यू केलंय, पी क्यू, राईट. मग हे प्रिंटएफ परत कॉपी करावे लागतील इथे, राईट. आणि फक्त नाव चेंज म्हणजे सेकंड पर्सनची व्हॅल्यू इथे प्रिंट होईल, राईट. त्याचा डेटा प्रिंट करण्यासाठी पण हा कोड आपल्याला काय करावा लागेल, काही नाही. सो इथे काय क्यू 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 का पहिला एंटर सर वॉइस ब्रेक एंटर होते. हा, तो का आवाज, हॅलो यस सर. हॅलो, Yes, sir. हा हा, ओके. मला सांगा तसं, म्हणजे काय झाला प्रॉब्लेम तर.
क्यू डॉट एन, आता क्यू साठी व्हॅल्यू दिलेली आहे, दोन व्हॅल्यूज आपण घेणार आहोत. सो ऍड्रेस इज सपोज पुणे, आधार नंबर 145, सॅलरी 236. नेक्स्ट साठी बघा, नेक्स्ट साठी नाव आलंय PQRS, ऍड्रेस नाशिक, देन आधार नंबर 852 and then salary 8745. ओके, तर दोघांची सुद्धा व्हॅल्यू आता प्रिंट झाली. सपोज आता 100 पर्सन असतील, मग हेच करत बसायचं का असं, मग किती मोठा कोड होईल, बरोबर आहे. मग हे अवॉइड करण्यासाठी आता आपण काय करणार आहोत, ॲरे तयार करणार आहोत, ॲरे. ओके, मग इथे मी काय केलंय, ॲरे तयार केलाय. मला किती लोकांसाठी डेटा पाहिजे, सपोज 3. मग मी एक व्हेरिएबल तयार केला आणि स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये सांगितले की मला 3 व्हेरिएबल तयार करायचे पर्सनचे. तर मी त्या पर्सनचा पी हा व्हेरिएबल ॲरेचं नाव दिलंय आणि 3 दिलेले आहे. म्हणजे P1 P0 मध्ये काय स्टोअर होणार, या सगळ्या फील्ड, P1 मध्ये सुद्धा या सगळ्या फील्ड आणि P2 मध्ये सुद्धा या सगळ्या फील्ड स्टोअर होणार आहेत. कारण ॲरेची इंडेक्स कुठून स्टार्ट होते, 0 इंडेक्स P0, P ऑफ 0 मध्ये या सगळ्या फील्ड, P ऑफ 1 मध्ये या सगळ्या फील्ड, P ऑफ 2 मध्ये सुद्धा या सगळ्या फील्ड, कारण 3% ची व्हॅल्यू आहे, बरोबर. मग आता आपण काय करणार, फॉर लूपचा यूज करून बाकी करणार आहोत. पायल महानुभव कोण आहे का आपल्या वर्गात? ओके, तर इथे आपण कॅरेक्टर व्हेरिएबल तयार केलेले आहेत, राईट. कॅरेक्टर व्हेरिएबल. मग आता काय होणार आहे की इंटिजर आधार नंबर एन ए सॅलरी आपण क्रिएट केलेली आहे, तर ती इथे ऍक्सेस होईल. आता आपण पी ऑफ ॲरे तयार केलेला आहे, ॲरे. मग आता या ॲरेच्या व्हॅल्यूज आपल्याला ऍक्सेप्ट करायच्यात युजर कडून. मग हा सुद्धा कोड आपला रिपीट झालाय, बरोबर. एंटर नेम, एंटर नेम, एंटर ऍड्रेस, एंटर ऍड्रेस, एंटर आधार अँड एंटर सॅलरी, राईट. सो याला आपण फॉर लूप मध्ये तयार करू शकतो. सो हियर इंटिजर आय, हियर आय डिक्लेअर इंटिजर आय इज आय. ओके, इंटिजर आय काय केलंय, डिक्लेअर केलेला आहे. ओके, तर इथे फॉर लूप वापरूया. फॉर आय इज इक्वल टू 0, आय इज लेस दॅन 3 अँड आय प्लस प्लस. कारण आपली व्हॅल्यू किती आहेत, 3 व्हॅल्यू आपल्याला ऍक्सेप्ट करायच्या पर्सनच्या. सो आय इज लेस दॅन 3 बिकॉज आय स्टार्ट्स विथ 0, राईट. नेम ॲज ॲरे. इथे आपण आपला कोड यूज करणार आहोत. हा कोड फक्त आपल्याला काय कट करून त्यामध्ये टाकायचा आहे. हा कोड मी इथे कट करून टाकलेला आहे. नेक्स्ट, आता इथे मला सांगा, इथे काय येईल, पी डॉट एन येणार आहे का? इथे आपण इंडेक्स कुणाची घेतली, आय ची, म्हणजे काय येणार आहे, पी ऑफ आय, राईट. पी ऑफ आय डॉट एन, पी डॉट आय डॉट ए, पी डॉट आय डॉट आधार, पी डॉट आय डॉट सॅलरी. तर बघा, फॉर लूपने आपण काय केलंय, तो कोड रिपीट होणारा सगळा स्किप करून टाकलेला आहे. आता ज्या वेळेस आय ची व्हॅल्यू 0 असेल, म्हणजे काय, पर्सन 0 साठी नेम, पर्सन 0 साठी ऍड्रेस, पर्सन 0 साठी आधार, पर्सन 0 साठी सॅलरी स्टोअर्ड होईल. परत आय इन्क्रीमेंट होईल, आय बिकम्स 1. मग P1 साठी नेम, P1 साठी ऍड्रेस, P1 साठी आधार, P1 साठी सॅलरी. अगेन आय इन्क्रीमेंट बाय 1, देन P2 साठी नेम, P2 साठी ऍड्रेस, P2 साठी आधार आणि P2 साठी सॅलरी आपल्याला ऍक्सेप्ट करावी लागेल, राईट. तर अशा पद्धतीने आपण या व्हॅल्यूज ऍक्सेप्ट करू शकतो. मग आता हा पण रिपीटेड कोड आहे, याला पण आपण फॉर लूप मध्ये कन्वर्ट करू शकतो, राईट. सो फॉर लूप सेम, तर आपल्याकडे लोक आहेत, बरोबर. क्लोज. ओके, नाव हियर
printf and printf. ओके, आता इथे काय येईल मग p ऑफ i 0 i 0 असेल त्यावेळेस तो 0%च्या व्हॅल्यू p ऑफ 0च्या व्हॅल्यूज प्रिंट करेल. i1 असेल त्यावेळेस p1 च्या व्हॅल्यू प्रिंट करेल. i2 असेल त्यावेळेस p2 च्या व्हॅल्यूज प्रिंट करेल. बरोबर. बघा आता जेवढे 300 लोक असतील तर इथे काय चेंज होईल p ऑफ 300. इथे काय चेंज होईल i इज लेस दॅन 300. i इज लेस दॅन 300 आणि तुम्ही 300 लोकांचा डेटा टाईप करू शकता. नो प्रॉब्लेम. एवढ्याच प्रोग्राम मध्ये छोट्या. ओके, तर या सेम प्रोग्राम मध्ये आपण तेवढ्या लोकांचा डेटा घेतलेला आहे. कंपाईल अँड एक्झिक्यूट. बघा एंटर नेम. आता आय ची व्हॅल्यू काय आहे 0. p0 साठी आपण व्हॅल्यू देऊया नेम. एंटर ऍड्रेस. एंटर आधार. एंटर सॅलरी. ओके, आता दुसऱ्या पर्सन साठी देऊया नेक्स्ट पर्सन. त्याचा ऍड्रेस, आधार and salary. Okay, next person, address, आधार, ओके. तर इथे प्रिंट झाले. सॅलरीला मी इथे एंटर टाईप केल्यामुळे तो गेला. आपण परत रन करूया. एंटर नेम ABC. एंटर ऍड्रेस पुणे. एंटर आधार 147. सॅलरी 4563. नेक्स्ट नेम PQR. ऍड्रेस आधार 456. सॅलरी 71. नेम XYZ. ऍड्रेस नाशिक. आधार 831. सॅलरी. तर सगळ्यांचा डेटा इथे प्रिंट झालाय. ABC PQR XYZ. तर तुम्हाला हवे तेवढे लोक तुम्ही देऊ शकता. सपोज मला 100 लोकांचा डेटा स्टोअर करायचा. मग इथे काय चेंज होईल फक्त 100. इथे काय 100. इथे काय 100. संपलं. कंपाईल अँड एक्झिक्यूट. मी काय टाईप करणार नाही 100 लोकांचा डेटा. तर इथे तुम्ही हवंय तेवढं चेंज करू शकता. तो हा काय झाला एक स्मॉल प्रोजेक्ट झाला. बरोबर. युजरच्या व्हॅल्यूज आपण ऍक्सेप्ट करू शकतो. राईट. दिस इज स्मॉल. मग प्रोजेक्ट मध्ये याचा यूज होऊ शकतो. पर्सन आपण स्ट्रक्चरचा यूज करू शकतो. राईट. दिस इज द वे हाऊ टू क्रिएट स्ट्रक्चर ॲरे. याला काय म्हणायचंय स्ट्रक्चर ॲरे. बघा या प्रोग्राम मध्ये सुद्धा स्टुडंट स्ट्रक्चर तयार केलंय. एका स्टुडंटची व्हॅल्यू घेतलेली आहे. राईट. सिंगल स्टुडंटची व्हॅल्यू इथे घेतलेली आहे. बरोबर आहे. सिंगल स्टुडंटची S1. मग S1च्या व्हॅल्यूज सगळीकडे घेतलेल्या आहेत आणि त्या प्रिंट केलेल्या आहेत. मग मला नंबर ऑफ स्टुडंट्स असतील. आता बघा इथे किती स्टुडंट म्हटले 3 स्टुडंट. मग स्ट्रक्चर तयार केलेलं आहे आणि इथे व्हॅल्यू काय केलंय स्ट्रक्चरचा ॲरे तयार केला आणि त्याला व्हॅल्यू दिलेली 3 जसं आपण पर्सन मध्ये केलंय. आणि सेम आपलंच लॉजिक वापरलेले ऍक्सेप्ट केलेले आहेत. आता सिंगल प्रिंटटाईप मध्येच म्हटलंय एंटर रोल नंबर नेम मार्क्स. मग एकाच व्हॅल्यू मध्ये तुम्हाला 3 व्हॅल्यू द्यावे लागतील अगेन अँड अगेन. आणि मग नंतर या फॉर लूपने त्या प्रिंट केलेल्या आहेत 3 लोकांचा डेटा. बरोबर. नेक्स्ट काय एम्प्लॉईचं स्ट्रक्चर तयार केलंय. त्याच्यामध्ये नेम, स्ट्रीट, सिटी स्ट्रिंग घेतलेली आहे, एज घेतलेले आहे. आणि 2 एम्प्लॉईचा डेटा आहे. E2 तयार केलाय. फॉर लूप वापरलंय आणि 2 एम्प्लॉई साठी परत अगेन प्रिंट करण्यासाठी फॉर लूप वापरलेलं आहे. ओके. इनमरेटेड डेटा टाईप ऑलरेडी आपण घेतलेला आहे. ओके. So here structure concept is completed, right? Structure concept is completed. So now next is difference. Difference between array and string. आता array आणि string मध्ये difference काय आहे? Array can be of any type, integer, float, char. String कशी असते नेहमी कॅरेक्टर टाईपची असते कारण त्याच्यामध्ये आपण कॅरेक्टर स्टोअर करतो. सेकंड डिफरन्स इज element in array can be accessed using
पोझिशन, इंडेक्स पोझिशनने आपण ऍक्सेस करतो. स्ट्रिंग कशी होते ऍक्सेस? पहिल्या कॅरेक्टर पासून लास्ट कॅरेक्टर पर्यंत सिक्वेन्शियली ऍक्सेस होते. कॅरेक्टर्स इन स्ट्रिंग आर ऍक्सेस सिक्वेन्शियली फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट. Array does not end with a null character. Array does not end with a null character. String is ended with /0. String च्या एंडला काय असतो? /0 असतो. Array size once declared cannot be changed. String size can be modified using pointer. ओके, तर स्ट्रिंग ची साईज आपण चेंज करू शकतो, राईट, मॉडिफाय करू शकतो. Then next here, difference between array and structure. Difference between array and structure. बघूया difference. Array stores similar data element, structure stores different data element, right? आपण आताच प्रोग्राम केलं. Array is a derived data type, म्हणजे सिस्टीम मधलाच डेटा टाइप आहे array. पण स्ट्रक्चर कसा आहे? युजर तयार करतो. युजरला हवे ते डेटा टाइप तो सेट करू शकतो आतमध्ये. तो user defined data type. Variables of array stores in continuous memory location. पण स्ट्रक्चरचे व्हेरिएबल हे कंटिन्युअस मेमरी लोकेशन मध्ये स्टोअर होती किंवा स्टोअर होणार नाहीत, डिपेंड्स कंपायलर त्याला कशी मेमरी असाइन करतोय. परत वी कॅन ऍक्सेस array एलिमेंट युजिंग इंडेक्स. आणि आपण स्ट्रक्चर कसा ऍक्सेस करतो? वी कॅन ऍक्सेस स्ट्रक्चर एलिमेंट युजिंग डॉट ऑपरेटर. डॉट यूज केलंय ना प्रोग्राम मध्ये, डॉट, राईट, इथे बघा डॉट यूज केलेला आहे. देन नेक्स्ट, array name is a pointer, structure name is not a pointer. ओके, म्हणजे काय आपण करतो ना a of I, म्हणजे काय, हा पॉइंटर आहे. या ऍड्रेसवर 0 इंडेक्सवर जी व्हॅल्यू प्रिंट असेल ती आपल्याला प्रिंट करायची आहे. डिक्लेअरिंग array डज नॉट नीड एनी कीवर्ड, राईट. array डिक्लेअर कसा करतो आपण? इंटिजर array नेम आणि त्याची साईज. पण तिथे काय कोणता कीवर्ड यूज करायचा आहे का? नो. पण स्ट्रक्चर डिक्लेअर करण्यासाठी आपल्याला स्ट्रक्ट नावाचा कीवर्ड यूज करावा लागतो. डिक्लेअरिंग स्ट्रक्चर वी नीड स्ट्रक्ट कीवर्ड. सर्चिंग एलिमेंट इन array इज फास्टर बिकॉज आपण इंडेक्स थ्रू डायरेक्ट हव्या त्या एलिमेंटला जाऊ शकतो. सर्चिंग एलिमेंट इन स्ट्रक्चर इज स्लोवर. ओके, कारण ते इंडेक्स नाही तर काय होतं की त्या व्हेरिएबलच्या नावाने आपण त्याला सर्च करतो. सो दिस इज द डिफरन्स. डिफरन्स इज इम्पॉर्टंट फॉर MCQ एक्झाम ऑल्सो अँड रिटन एक्झाम ऑल्सो. ओके, तर याच्यावर पण क्वेश्चन येऊ शकतात. तर इथे खाली काही क्वेश्चन दिलेले, ज्यांच्याकडे PC असतील त्यांनी ते रन करून बघा. इथे स्ट्रक्चर तयार करायचं आहे, स्टुडंटचा रोल नंबर, नेम, मार्क्स आणि त्या व्हॅल्यू ऍक्सेप्ट करायच्या आहेत, तर तुम्ही हे करू शकता. देन अगेन डिक्लेअर स्ट्रक्चर स्टुडंट विथ एलिमेंट रोल नंबर अँड नेम. इथे एम्प्लॉईचं स्ट्रक्चर तयार करायचंय, स्ट्रीट, सिटी. हा तर ऑलरेडी आपल्या नोट्समध्ये प्रोग्राम आहे. सो एवढे प्रोग्राम तुम्ही करू शकता. सो स्ट्रक्चर पार्ट इज कम्प्लिटेड. स्ट्रक्चर पार्ट इज कम्प्लिटेड. सगळ्यांना समजलं का स्ट्रक्चर? Yes, sir. Yes, sir.